हरि जय गोपीजन बल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सम्यत गौर भक्त वृंद की। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचाल पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। समस्त वैष्णव का चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज आम भक्ति वैभव श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंदर दशम अध्याय आरंभ करवा। ध्रुव महाराज यक्ष मान युद्ध। तो गत अध्याय आम चर्चा करथिले किभଳି ध्रुव महाराज तपस्या करी भगवान दर्शन प्राप्त करथिले एवं ध्रुवंकर पिता उत्तानपाद अनुतप्त करथिले एवं ध्रुव महाराज निज गृह को प्रत्यावर्तन करी स्वागत संवर्धन होइथिले। तापर उत्तानपाद ध्रुव महाराज को राज अभिषेक करी से वन को तपस्या पई चलिथिले। तो पर निजर वार्धक्य उपस्थित होइथिबार देखि राजा उत्तानपाद आत्मतत्व विचार पूर्वक विषय विरक्ति चित्तरे वन गमन कले। तो एभली भाव ध्रुव महाराजंकर गृह प्रत्यावर्तन शीर्षक श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद नव अध्याय शेष होइथिला।
आज बर्तमान 10ମ अध्याय ध्रुव महाराजंकर यक्षगणଙ୍କ सह युद्ध। तो ये कथा मैत्र मुनि विदुर को कहते श्रीमद भागवतमर सृष्टि तत्व विषय वर्णना विदुर मैत्र को जिज्ञासा कर ब्रह्मांकर सृष्टि विषय ये वर्णना चले। ब्रह्मांकर प्रथम पुत्र और पुत्री जे कि स्वयं मनु और सत्यरूपा तांकर ये सृष्टि चली आकुति प्रसूति देवहूति विषय आम शुणिले तीनोटी पुत्री वर्तमान प्रियव्रता उत्तानुपाद दुई पुत्र। तो प्रियव्रतर कथा पंचम स्कंदर आसो। बर्तमान उत्तानुपादर चरित्र उत्तानुपादर दुई राणी थिले सुरुचि और सुनीति। सुरुचिंकर पुत्र उत्तम और सुनीतिंकर पुत्र ध्रुव। आ विमातांकर क्रोध बा विमातांकर अस्नेहरे किभली से दुखित होई ध्रुव महाराज 5 वर्षर बालक गृह त्याग कर तपस्या जाइथिले ताहा हमें चर्चा कले 8म स्कंद। तो वर्तमान ध्रुव महाराज तांकर भाई उत्तम को यक्ष माने बद्ध करथिले सेथिपय तार प्रतिशोध पई से युद्ध करिया पई जाइछन। मैत्रेय उवाच प्रजापतेर्दुहितारं शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपजेमे भ्रमिं नाम तस्सुतौ कल्पवत्सरौ। तो महामुनि मैत्रेय कहले हे प्रिय विदुर ध्रुव महाराज प्रजापति शिशुमारंकर कन्या भ्रमिर पाणी ग्रहण कले। यही भ्रमिंकर कल्प और वत्सर नाम दुईटी पुत्र होता। तो ध्रुव महाराजंकर विवाह कथा ये वर्णना कराई। शिल प्रभुपाद लिखिं कि वास्तव पिता तांकर पुत्र पुत्री मानकर विवाह करवा सेटा तांकर गोटे दायित्व किंतु उत्तानुपाद तांकर बयस वार्धक्य जो से कौन करथिले ना पिता पुत्री पुत्र पुत्रींकर विवाह न कर से चली जाइथिले। तो पुत्र कन्या मान को यथाशीघ्र विवाह देवा एक पितांकर कर्तव्य अटे। एपरि स्थले एपरि प्रश्न उठे गृह त्याग करिया पूर्व राजा उत्तानुपाद कहीं पुत्र ध्रुव को विवाह न देले। तर आर उत्तर कहते ए देश में वार्धक्य अवस्था गृह त्याग कले एपरि उदाहरण अति दुर्लभ। ध्रुव महाराजंकर राज्य शासन दायित्व ग्रहण करिया मात्रे से गृह त्यागर सुजोग वरण करिनेले। जेपरि तांकर पुत्र 5 वर्षर बयस आत्मानुभूति लाभ निमित्त निर्भय चित्तर गृह त्याग करथिले ठीक सही परी से एक उद्देश्य वार्धक्य अवस्था गृह त्याग कले। एथुर आमे देखिबा अन्य सब गुरुत्वपूर्ण कार्य अपेक्षा आत्मानुभूति लाभ किपरि सर्वोत्तम अटे। तो वृद्ध हो गला भी आम देखुचे वर्तमान समाज रे लोक राजनीति पुओ झीर बाहर है नाती नातुणींकर व्यवहार भी करेंगे। तो एभली कहते यहाँ इम्पोर्टाट कार्य रही जाइए तापर आम संन्यास नवा बा आत्मानुभूति आम प्रयास करूँ किंतु वास्तव में अन्य सब गुरुत्वपूर्ण कार्य अपेक्षा लाभ more important is कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण। हाँ तो जी सकाल जप कर ठीक कथा किंतु आम दीटा जाक कले कौटा हेनी। जमी उदाहरण मुझे सिलाई मशीन सिलाई कर टेलर ऊपर गोटे सूता तले सूताटा देखा जाऊनी किंतु ऊपर सूताटा देखा जाऊँ। तो सारे पढ़ाऊँ जो आम चर्चा करचे किंतु छात्र मानकर प्रयास 50% दरकार। सी जदि शुणवे प्रयास करें ताहले से ही असुविधार पड़े। तो महाराज उत्तानपाद एक भल भाव जानी जे आत्मानुभूति लाभ निमित्त वनगमन अत्यंत महत्वपूर्ण कथा। ध्रुव महाराजंकर विवाह एत महत्वपूर्ण कथा नुह तेणु से ध्रुव महाराजंकर विवाह प्रति एत ध्यान देलेन। तो आमे भी भक्ति जीवन में देखुचे
ମାନେ ଏତେ ସେବା ଆସି ଯାଉଛି କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଆମକୁ ସମୟ ହଉନି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ରାତି 10ଟାକୁ ଯାଇକି ଜପ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଆସିଯାଉଛି, ମାନେ ନାମ ଜପଟାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁନୁ। ଏଇଠି ଏସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କିପରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ସୋ ହ୍ୱାଟ ଥିଙ୍ଗ ୟୁ ଗିଭ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ୟୋର ଲାଇଫ। ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦଉଛେ ସେଇଟା ବି ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ସେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କରି କର ପର ଉପକାର। ପର ଉପକାର କରିବା କଥା ଠିକ କଥା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କରି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର ଉପକାର ପାଳନ କରିବା। ଇଳାୟାମପି ଭାର୍ଯ୍ୟାୟାମ୍ ବୟମ୍ ପୁତ୍ରା ମହାବଳ ପୁତ୍ରମୁତ୍କଳ ନାମାନଂ ଯୋଷିତା ରତ୍ନମ୍ ଅଜିଜନତ୍। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ପତ୍ନୀ ବାୟୁପୁତ୍ରୀ ଇଳାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଉତ୍କଳ ନାମକ ଏକ ପୁତ୍ର ଏବଂ କାମିନୀ କୁଳର ରତ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଏକ କନ୍ୟା ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ନୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପତ୍ନୀ, ଯେମିତି ଦଶରଥ ମହାରାଜ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠ ଆଦି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ତ ଉଭୟ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ। ତ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ। ବାୟୁଙ୍କର କନ୍ୟା ଇଳାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ, ଆଉ ତାପରେ ଭ୍ରମୀଙ୍କର ସୁଷମା ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଭ୍ରମୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ କଳ୍ପ ଆଉ ବତ୍ସର। ଏଭଳି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର, କାରଣ ଆମର ଆଗକୁ ଆସିବ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଅଙ୍ଗ ବେଣ ପୃଥୁ ଏଭଳି ଆସିବ ସବୁ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିନେବୁ। ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଉତ୍ତମ ବିବାହ କରିନଥିଲେ। ସେ ମୃଗୟା ନିମିତ୍ତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ବଳବାନ ଯକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୁକ ନିହତ ହେଲେ। ତାହାଙ୍କର ମାତା ସୂରୁଚି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଭାଇ ଉତ୍ତମ ଯକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାତା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ଉତ୍ତମ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରୋଧ ଓ ଶୋକରେ ଅଧୀର ହୋଇ ତାଙ୍କର ରଥରେ ଆରୋହଣ ପୂର୍ବକ ଯକ୍ଷାଳୟ ଅଲକାପୁରୀ ଜୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯାତ୍ରା କଲେ। ତ ଯକ୍ଷମାନେ they are not divine beings like demigods, but they are not human beings. ସେମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେବତା ବି ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍। ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ଯଦିଓ ଉଚ୍ଚ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାୟାବୀ ବିଦ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଉତ୍ତମକୁ ନିହତ କରିଥିବାର ଶୁଣି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ତାଙ୍କର ଭାଇ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲା। ତ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଏକ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଏପରି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଶୋକାଭିଭୂତ ହେବା ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ହିଂସା ପରାୟଣ ହେବା ଅଯୌକ୍ତିକ ନୁହେଁ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ତ ଏଠି କିଏ ଭାବିପାରିବ, ଆରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମହାନ ଭକ୍ତ ମାନେ ବି, ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ହନୁମାନ ରାବଣ ସାଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଅସମ୍ମାନ ମିଳିଲେ ବା ନିଜର ଅପମାନ ପାଇଁ ସେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି। ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତର ନିନ୍ଦା ବା ହାନି ପହଞ୍ଚେ, ସେଠି ସେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବେ।
ତ ଏଇ କଥା ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗାଇ ମାଧାଇ ଆଘାତ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନମ ମହାବଦନ୍ୟାୟ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତଥାପି ସେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଆବାହନ କରେ। ତ ଏଇ କଥା କି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତ ଏଠି ନିଜର ଭାଇ ଉତ୍ତମଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତ କେହି ଏପରି ମନେ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ କ୍ରୋଧର ବ୍ରଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେବା ଏବଂ ଶୋକାଭିଭୂତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ରାଜା ବା ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ନିହତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ହିମାଳୟ ଯକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେବା ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧଟା କରାଯାଇପାରେ, ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ once one become angry he cannot check it। ତ କ୍ରୋଧ ଥରେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କ୍ରୋଧ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ ଆଉ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ହାନିକାରକ। କାରଣ କ୍ରୋଧ ଶୋକରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଚାଲିଯିବ, ସିଏ ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରକାର ତାର ସେଇଥିରୁ କ୍ରୋଧକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ବା କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଶାସନ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡଟା କେତିକି ପରିମାଣରେ ହେବା ଦରକାର ତାହା ବିଚାରପତି ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧାନ ରହେ। କାରଣ ଜଣେ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ରାଜା ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ନିହତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ହିମାଳୟର ଯକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେବା ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଅନ୍ୟାୟରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ବା ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଗଭର ହେଲେ। ଗତ୍ୱଦୀତଂ ଦିଶା ରାଜଂ ରୁଦ୍ରାନୁଚର ସେବିତାଂ ଦଦର୍ଶ ହିମବତ୍ ଦ୍ରୋଣ୍ୟା ପୁରୀ ଗୁହ୍ୟକ ସଂକୁଲାମ୍। ଗତ୍ୱା ଉଦିତିଂ, ତ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯୋଉ ଆଲକାପୁରୀ ଥିଲା, ଯକ୍ଷମାନଙ୍କର ପୁର, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖେ ଗମନ କରି ରୁଦ୍ରାନୁଚର ଗଣ ସେବିତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ପାଦଦେଶରେ ଉପତ୍ୟକାରେ ଯକ୍ଷମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏକ ପୁରୀ ଆଲକାପୁରୀ ପାଇଁ ଗଲେ। ତ ଇଏ ଶିବଙ୍କର ଅନୁଚରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ। ଯକ୍ଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଲିଡର କୁବେର। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଯକ୍ଷଗଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନଙ୍କର ସଦୃଶ ହିମାଳୟ ଗିରିବାସରେ ଗିରିଜନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଯକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ ପାଦ ଦେଶରେ ଶିବଙ୍କର ଅନୁଚରଙ୍କ ସହ ନିବାସ କରୁ। ଦଧୌ ଶଙ୍ଖ ବୃହତ ବାହୁ ଖମ୍ଦିଶାଶ୍ଚନୁନାଦୟନ୍ ଯେନ ଦିଘ୍ନ ଦୃଶ ଯକ୍ଷ କ୍ଷତ ରୂପ ଦେବ୍ୟତ୍ର ସନ୍ଭୃଶାମ୍। ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ବିଦୁର, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଆଲକାପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଦିଗ୍ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କଲେ। ତଦ୍ୱାରା ଯକ୍ଷ ରମଣୀଗଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧର, ଏଠି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା କି ଆଗରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତିକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଗଲେ, ପ୍ରଥମେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲେ କି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠିକାର ରମଣୀ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚାଲିଯିବେ। ବାସ୍ତବରେ ରାଜା କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବ, ସେମାନେ ଆସିକି ସାମ୍ନା କଲେ ଯୁଦ୍ଧ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ସବୁ ଶୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକେଇଦିଅ, ବାସ୍ ସେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକା ଖତମ। ତ ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ନୁହେଁ, କୌଶଳ ନୁହେଁ, ମହାଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ
हे वीर विदुर महाबली कुबेर सैन्यगण ध्रुव महाराजंकर से शंखध्वनि सह्य करिपारिले नाही। सेमाने अस्त्र शस्त्र उत्तोलन पूर्वक पुरीरू बहिर्गत होई आक्रमण करने निमित्त ध्रुवंक अभिमुखे धावित है। तापरे ध्रुव महाराजंकर डाकर बा चैलेंज शुणी कुबेरंकर सैन्य माने सब कौन हेले ना सेमाने प्रस्तुत हो गले एवं सेमाने मध्य शंखध्वनि करी बाहरिले युद्ध करिया पे। तो एभली सतानापतत वीर उग्रधन्ना महारथ एक जुगपत सर्वन हन बाणी श्रीभिः महाधनुर्धारी महारथी ध्रुव महाराजंक से यक्ष सैन्यगण को अग्रसर हेबार देखि एक एक जन को तीन तीन बाण द्वारा विद्ध करी समस्त को एक समय निधन करने को आरंभ कले। तो ध्रुव महाराज जने महान क्षत्रिय थिले, कारण सी मनु महाराजंकर पुत्रंकर पुत्र आउ भगवान वासुदेवंकर कला भगवानकर अंश से से महावीर सहित युद्ध कले। यक्ष सेनागण समस्ते से ललाट संलग्न बाण द्वारा आहत होई निजर दुर्बल स्थिति कथा अनुभव कले एवं पराजय सुनिश्चित जानी वीर परि ध्रुव महाराजंकर से कार्य प्रशंसा करने को लगे। तो जदिओ से माने शत्रु थिले किंतु तथापि ध्रुव महाराज जने मनुष्य होई यक्षंक साथी एते वीरतार सहित युद्ध करुछन्ति। सेथिपाई से माने कोन ना ध्रुव महाराज को मन मन प्रशंसा करने को लगे कि धन्य ये क्षत्रिय। तो क्रीड़ा मनोवृत्ति करा जायथिबा ए युद्ध वर्णना बड़ अर्थपूर्ण अटे। क्षण यक्षगण भीषण भावे आक्रांत हेले। ध्रुव महाराज सेमानकर शत्रु थिले, तथापि ध्रुव महाराजंकर आश्चर्यजनक रणकौशल दर्शन करी सेमाने बड़ प्रीत हेले। सीधा सड़क शत्रुंकर बलवीर्यर प्रशंसा करने प्रकृति पक्षे क्षत्रियोचित भाव अटे। तो सेमाने जदिओ क्षत्रिय तांकर शत्रु थिले तथापि जेनराली आप्रिशिएट कले जो ध्रुव महाराजंकर रणनीति कौशल एवं वीरता को। ते अपि चामुम अमृष्यन्त पादस्पर्शमिवोरगा शरैरविध्यान जुगपत् द्विगुणं प्रचिकीर्षवः। यहाँ पर पाद प्रहार सहन रे असमर्थ सर्प सदृश सेमाने अर्थात यक्ष माने ध्रुव महाराजंकर से बाण प्रहार सह्य करि न पारि प्रतिकार अभिप्राय रे प्रत्येक हाथ रे प्रति एक समय 6टी लेखाएं बाण निक्षेप करी असीम वीरत्व प्रदर्शन कले। तो ध्रुव महाराज 3टा लेखे बाण पठेइथिले, तो सेमाने सब 6टा लेखे बाण पठेइले। तो यहाँ पर प्रतिकार कामना रे यक्ष मानक पक्षरे 1,30,000 सैन्य थिले। सेमाने प्रत्येक क्रोधित होई आश्चर्यजनक वीरत्व प्रदर्शन करुथिले। ध्रुव महाराज को परास्त करने को इच्छा कले। एक समय रे परिघ निस्त्रंस पाशशूल परस्वध शक्ति सृष्टि भूषुंडी और विचित्र पक्ष विशिष्ट सर समूह निक्षेप करने को लगे। ये सब यक्ष मानकर विभिन्न अस्त्र विषय वर्णना कराई। आमे महाभारत रे मध्य देखुचे जेतेबेले अभिमन्यु को चक्रव्यूह करथिले 7 जन योद्धा तांका साथरे युद्ध करथिले। जदिओ सेमाने अन्यावशतः युद्धर नीति को उल्लंघन करी ताको मारिथिले, किंतु तथापि सेठी सेमाने अभिमन्युर युद्ध कौशल एवं वीरत्व को प्रशंसा करिछन कि ये महान वीरत्व। तो एठी यक्ष माने प्रथमे ध्रुव महाराजंकर वीरत्व को प्रशंसा कले एवं जेहेतु सेमाने उच्च थिले मनुष्य ठारू तेणु सेमाने मनुष्य ज्ञान करी ध्रुवंक साथरे युद्ध कले। तो ये 2टा तुलना देछन्ते आचार्य। देखिबा आमे पर्वत जेपरि अविरत बारिपात जोगु दृष्टिगोचर हुए नहीं, ठीक सेपरि ध्रुव महाराज असंख्य सहस्र वर्षरे आच्छन्न होई दृष्टिगोचर हेले नहीं।
तो मेघ बहुत मेघ वर्षा द्वारा जो पर्वत मध्य दृष्टिगोचर हुए ना, किंतु वास्तव में कौन पर्वत धोई होगी चली जाए कि मेघरे ना, मेघ जमी छाड़ आउे पर्वत दृष्टिगोचर हम। वास्तव में पर्वतर पोषण हुए मेघ वर्षा द्वारा। से भली जितेबाला ध्रुव महाराज ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते जदिओ ध्रुव महाराज शत्रुपक्ष अविरत सहस्र वर्षार आच्छन्न हो जाइथिले तथापि यार अर्थ नुह जे से युद्ध आत्मसमर्पण करते। अविरत बारीपात पर्वत शृंग आवृत हेबार उदाहरण यथायुक्त अटे। कारण अविरत बारीपात जितेबाला एक पर्वत आवृत हो जाए सेतेबाला पर्वत देहर समस्त मैला धोई हो जाए। ठीक तद्रूप भाव तद्रूप पक्षर अविरत सर वर्षा ध्रुव महाराज को शत्रु मान परास्त करने निमित्त नूतन शक्ति सामर्थ्य प्रदान। तो वर्षार जो भाई पर्वतर पोषण हो तार वृक्ष मान आहरी भल भाव बढ़ी चलती से भली सैन्य मानकर सर वर्षार ध्रुवंकर हृदय आहरी शक्ति और सामर्थ्यर उदित है। हाहाकारस्तदैवासीत् सिद्धानां दिवि पश्यतां हतोऽयं मानवः सूर्य मग्न पुण्य जनार्णवे। ऊर्ध्वलोकर समस्त सिद्ध पुरुषगण आकाश मार्गर युद्ध दर्शन करुଥିଲେ एवं जेतेबेले शत्रु पक्षर अविरत सर निक्षेपर ध्रुव आच्छादित होगले सेमाने सहसा कोलाहल करी कहिथिले मनु पुत्र ध्रुव वर्तमान हजिगले। सेमाने चित्कार करी कहबाकू लगिले सूर्यंक भली ध्रुव यक्ष सागर रे निमग्न है। तो ये तुलना अति युक्तियुक्त। ये देवता माने ध्रुवक दुख प्रकाश कहीं वास्तव में ध्रुव जने महान भक्त थिले। आ पूर्वर देवता माने जानी कि ध्रुव महाराज किभली भगवान कृपा प्राप्त करथिले एवं पूरा संसार वायुरुद्ध से किभली करदेथिले एक कथा मध्य देवता मानकु जना। तो एठी मनुपुत्र अर्थात मानव मान को रिप्रेजेंट करती। ध्रुव महाराज मनु महाराज पुत्र थिले तेणु सारा मानव ये ध्रुव महाराज यक्षों साथी अर्थात मनुष्य और यक्ष मान साथी युद्ध चले। जमी गोटे देश आ गोटे देश साथी युद्ध करुचे किंतु ये देश साक्षी 10टा देश रोचे से देश साथी आ 10-20टा रोच। तो ये भाव में विश्व युद्ध होना से मनुष्य मनुष्य मान साथी यक्ष मान साथी सिद्ध लोकर अधिवासी गण मानवर बिना साहाय्य उड़ी पारती से युद्ध क्षेत्र में ध्रुव महाराज कल्याण विषय अधिक उद्विग्न थिले। तेणु श्रील रूप गोस्वामी कहते जड़े भक्त जे केवल भगवान द्वारा सुरक्षित होता नुहे एपरिक समस्त देवता एवं साधारण मानव सुरक्षा और निरापत्ता विषय उद्विग्न होता। ध्रुव महाराज यक्ष सागर निमग्न है। ये तुलना उदाहरण एठारे दि जाए बड़ अर्थपूर्ण अटे। सूर्य चक्रवाल अस्तमित हुंती से सागर मध्य निमज्जित बेले जना पड़ती किंतु प्रकृत पक्षे सूर्यंकर कौन असुविधा न था। आम भी देखुचे मेघ द्वारा सूर्य ढाकी गले ताने मेघ कौन बलवान होगला सूर्य बा कुहुड़ी चलीगले पुणी आउ थे सूर्य आसीजे। तो से भली भाव किछि समय ध्रुव महाराज यक्ष मानकर बाण वर्षा द्वारा अदृश्य हो गले। नदसु जातु धानेषु जयकाशेष्वथ मृधे उदतिष्ठस्त्र तथस्य निहारादा इव भास्कर। अनेक उदाहरण या से रणभूमि यक्ष सागर गण ध्रुव महाराज को जय करिअछ बोली चित्कार करुथिला बेले निहार मध्यरु सूर्य उठिला भली रणस्थली ध्रुवंकर रथ प्रकाशमान है। जे भली निहार कि कुहुड़ा वास्तव एटा श्रीमद भागवतमर 6ठ स्कंदरे निहार एव भास्कर कि अजामिल उपाख्यान कि भगवान भक्ति द्वारा पाप करिवार प्रवृत्तिटा नष्ट हो जाए। सूर्य को
सूर्य आसवा पूर्वर ही कुहुड़ा चली जाए। तो से भली ध्रुव महाराज को यह वास्तव में किसी असुविधा करि पारि नथिला। क्षणिक समय यक्ष मानकर बाण वर्षा आच्छादित करथिला, किंतु यथाशीघ्र ध्रुव महाराज सूर्य भली पुणी उदय हेले एवं सेमाने निहार भली कुहुड़ा भली सब अदृश्य हो जिवे। 16 नंबर, ध्रुव महाराज ताहांकर उग्र सरासन रे टंकार दे शत्रु मानकर त्रास उत्पादन कले एवं वायु जेपरी मेघराशि छिन्न भिन्न करे, ठीक सही परि से शराघात रे शत्रु पक्षर समस्त अस्त्र शस्त्र चूर्ण विचूर्ण करदेले। तो ध्रुव महाराज पुणी सूर्य भली उठिले, वायु भली मेघ को दूरे नहीं जाए। वायुर इव घना बोली ये भीष्मदेव प्रार्थना रे मध्य कहाई। तो किभली दिगपाल माने मध्य किछि करि पारंतिनि, समय बलवान सर्वं काल कृतम मन्ये भवताम च यद प्रिय सपाल यद वसे लोक वायुर इव घना बोली। वायु जेभली मेघ को याड साडे दूर को नहीं जाए, से बेले समय प्रभाव रे सब किछि समाप्त हो। तो ये ध्रुव महाराजंकर बाण वर्षा द्वारा से सब शत्रु माने छिन्न विच्छिन्न हो गए। तस्य ते ताप निर्मुक्ता भित्वा वर्माणि रक्षसाम् कायानविसुस्तिगा गिरि न सनय गिरि न सनय यथा। तस्य ते चाप निर्मुक्ता, ध्रुव महाराजंकर सरासन विनिर्मुक्त सुतीक्ष्ण सरराजी पर्वत गात्र विदारणकारी वज्र सदृश राक्षस मानकर कवच भेद करी सेमानकर शरीर मध्य प्रविष्ट होगाकू लगे। तो बहुत सुंदर कवि चातुरी रे अलंकार सहित वर्णन कराई ध्रुव महाराज किभली यक्ष मान सहित वीरतार सहित युद्ध करुछन्ति। महामुनि मैत्र कहले, हे प्रिय विदुर, भलास्त्र छिन्न यक्ष मानकर सुंदर कुंडल और शिरस्राण शोभित मस्तक स्वर्णाभ तालवृक्ष सदृश उरु देशरु बलय भूषित मनोहर बाहु एवं महामूल्य हार केउर मुकुट उष्णिश पगड़ी द्वारा आच्छन्न होई से रणभूमि शोभा धारण कल और वीर मान को चकित कर देते। तो वीर माने से माने वीर गति को प्राप्त कले, युद्ध को से किभली अलंकार पिंधि पगड़ पिंधि साजसज्जा हो जाती ताहा वर्णन करे। ए वर्णन जना जाउछि जे से काल रे युद्ध स्वर्णमय अलंकार उष्णिश आदि द्वारा भूषित हो युद्ध क्षेत्र को जाउथिले एवं जेतेबेले सेमाने मृत्युवरण करुथिले सेतेबेले शत्रुपक्ष योद्धागण से अलंकार मान उपहार सदृश नहीं जाउथिले। ए प्रकार महामूल्यवान अलंकार द्वारा भूषित होई रणभूमि मृत्युवरण करने योद्धा मान पक्षरे निश्चित भाव में एक सुवर्ण सुजोग थे। तो युद्ध को सेमानकर कर्तव्य भावुथिले योद्धा माने वीर माने आ युद्ध रे मृत्युवरण कले मध्य सेमाने वीर गति प्राप्त करुथिले बोली से स्वीकार करुथिले कि तांका जीवन सार्थक होगा। जेमिति हेले तो व्यक्ति मरी थांदा, किंतु जने योद्धा देश पई बा तांकर जाति पई धर्म पई से युद्ध करी प्राण उत्सर्ग कला। हतावशिष्टा इतरे रणजिराद रक्ष गणा क्षत्रिय वर्ज्य सायके प्राय विकृकणा वयव विदुद्रुवा द्रुदुर मृगेन्द्र विक्रीडित जूथपाइव। हत अविशिष्टा निहत हेला पर आउ जहा बलका थिले, हत अविशिष्ट यक्षगण क्षत्रिय श्रेष्ठ ध्रुव महाराजंकर बाण द्वारा अधिकांश विकलांग होई
ସହ ସିଂହ ତାଡ଼ିତ ହସ୍ତିଗଣ ସଦୃଶ ରଣଭୂମିରୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସିଂହର ଗର୍ଜନରେ ହସ୍ତିମାନେ ଯେପରି ଜ୍ୱରରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେଭଳି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯକ୍ଷମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା, ବାକି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାନବ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ସେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ର ପାଣି ଯକ୍ଷ ସୈନ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିଲେ ସମ୍ମୁଖରେ ଯକ୍ଷପୁରୀ ଆଲକାପୁରୀ ବିରାଜମାନ। ତାହା ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଧ୍ରୁବ ସେ ସମୟରେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ମନ ହେଲା ଯକ୍ଷଗଣ ମାୟାବୀ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ବୁଝିପାରିବେନି। ତ ହଠାତ୍ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଯକ୍ଷମାନେ କ'ଣ ନା ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ କିଏ ସାମ୍ନାରେ ନାହାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଶତ୍ରୁକୁ ଛୋଟ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ। ସାବଧାନ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଯକ୍ଷମାନେ ମାୟାବୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ମାୟା ଦ୍ୱାରା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଥିବେ। ଇତି ବ୍ରୁବଂଶ୍ଚିତ୍ରରଥ ସ୍ୱସାରଥଂ ଯତ ପରେଶା ପ୍ରତିଯୋଗ ସଂକିତଃ ସୁଶ୍ରାବ ଶବ୍ଦ ଜଳଧେରିବେରିତଂ ନଭସ୍ୱତ ଦିକ୍ଷୁରଜନୁଦୃଶ୍ୟତ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ସାରଥୀଙ୍କ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ ଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ତାହା ସତ ଥିଲା, ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆକାଶରୁ ଏକ ବିରାଟ ଧୂଳିଝଡ଼ ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘେରି ଆସୁଛି। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଘନ ଘନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଝଲସି ଉଠିଲା ଏବଂ ଭୀଷଣ ବଜ୍ର ଗର୍ଜନରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭୀତ ସଞ୍ଚାର ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଆକାଶରୁ ଗୋଟେ ମେଘ ଆସିଲା, ଧୂଳିଝଡ଼, ବୃଷ୍ଟିପାତ ସବୁ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରି। ହେ ନିଷ୍ପାପ ବିଦୁର, ସେ ସମୟରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହିତ ରକ୍ତ, ଶ୍ଲେଷ୍ମା, ପୂଜ, ବିଷ୍ଟା, ମୂତ୍ର, ମେଦ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳରୁ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବହୁ ଶିର ରହିତ ଦେହ ପତିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତ ଏଭଳି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ମାୟାବୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ମହାଭାରତରେ ଘଟୋତ୍କୋଚ ବି ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ରାମାୟଣରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାରିଚ, ସୁବାହୁ ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଥିଲେ। ତ ଇଏ ଏକ ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ। ମାୟାବୀ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଶତ୍ରୁକୁ ସିଧାସଳଖ ପରାଜିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ତଥା କ୍ଷେଦୃଶ୍ୟାତ ଗିରି ନିପୁତେ ତଥା କ୍ଷିଦୃଶ୍ୟତେ ଗିରି ନିପୁତେ ସର୍ବतो ଦିଶଂ ଗଦା ପରିଘ ନିସୃଂସ ମୁସଲା ଶାଶୁବର୍ଷିଣ। ଏହାପରେ ଆକାଶରେ ଏକ ପର୍ବତ ଦୃଷ୍ଟ ହେଲା। ସେଥିରୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ପ୍ରସ୍ତର ବୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଗଦା, ପରିଘ, ନୃସିଂସ, ମୁସଳ ଆଦି ପତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ରର ପାହାଡ଼ ଆସିଲା। ସେଥିରୁ ପଥର ପଡ଼ିବା ସାଥେ ସାଥେ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ମଧ୍ୟ ଉପରୁ ପତିତ ହେଲା। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମାୟାବୀ ମାନେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଅହୟସନି ନିଶ୍ୱାସ ବମନ୍ତ ଅଗ୍ନି ରୁଖାଖିଭି ଅଭ୍ୟଧାବନ ଗଜାମତ୍ତା ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ରଶ୍ଚ ଯୁତ୍ଥସ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଭୟଙ୍କର ସର୍ପ ସକଳ କ୍ରୋଧରେ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ପୂର୍ବକ ବଜ୍ର ନିର୍ଘୋଷ ତୁଲ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ମଦ ଉନ୍ମତ୍ତ ହସ୍ତୀ, ସିଂହ, ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଜନ୍ତୁ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ
ତାଙ୍କର ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଏପରି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେପରି ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଧାରୀ ସାଗର ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ମହାଭୟଙ୍କରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରବଳ ତରଙ୍ଗମାଳା ସଂଯୋଗରେ ସମଗ୍ର ଭୁବନ ପ୍ଲାବିତ କରି ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନ ସହକାରେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଭଳି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ମନରେ ସବୁ ଭୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯକ୍ଷମାନଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି, ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଯକ୍ଷଗଣ ସେମାନଙ୍କର ଆସୁରୀ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ଭୟଭୀତ କରାଇ ପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଠି এই ପ୍ରବୃତ୍ତିଟାକୁ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତିର ବିରୋଧରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଦୃଶ୍ୟ ନ ହୋଇ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଛରୁ ବା ଏମିତି ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନ ହୋଇ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଶ୍ରୀପାଦ ଭାନୁ ମହାରାଜଙ୍କର ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଲେକ୍ଚର କି ବାସ୍ତବରେ ଯକ୍ଷମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ କି people who don't have a character, if they got power they will misuse that। कि ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି କିଛି ପାୱାର ବା ପୋଜିସନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ସେ ମିସୟୁଜ କରେ। ତ ଏକଥା ମହାଭାରତର ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରର ଯୁଦ୍ଧରୁ ମାୟା ଦାନବକୁ ଅର୍ଜୁନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଦାନବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମାୟା ଶକ୍ତି ରୂପକ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଫର କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେବା କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାପରେ ତଥାପି ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେ ଏକ ବାସଭବନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସଭା ହେଉଥିଲା, ତ ମାୟା ଦାନବ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିଥିଲେ। ତ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଏ ମାୟାବୀ ବିଦ୍ୟା ବା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ସେଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ ଏ ଯେଉଁ ମାୟା ଶକ୍ତି ବା ସିଦ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଠାରୁ ନିମ୍ନ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ, ତାକୁ ଏଇ ମାୟା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସିଦ୍ଧି ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ସାଧୁ, ସେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ହସିଲେ, କହିଲେ ତମେ ମାୟାପୁରୀ ଯିବ ବୋଲେ 2 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତମେ ପାଣି ଉପରେ ପଳେଇବ, ସେଥିପାଇଁ 30 ବର୍ଷ ଏତେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, 2 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବୋଟ ଉପରେ ବସିକି ପଳେଇବ। ତ ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଭୌତିକ ସିଦ୍ଧି ବାସ୍ତବରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ସେଥିରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ତ ଇଏ ସିଦ୍ଧିର କୌଣସି ଭକ୍ତି ତୁଳନାରେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଏଠି ଯକ୍ଷଙ୍କର ବୃତ୍ତିକୁ ଘୃଣ୍ୟ ବୃତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଏ ଯେଉଁ ମାୟାବୀ ଶକ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆମେ ବି କହିବା। ଏକଥା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରେ ଅମରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜର ହିଁ ଲସ୍ ହେଲା, ଅମରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କର କିଛି ହେଇନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଧ୍ରୁବେ ପ୍ରଯୁକ୍ତା ମସୁରେସ୍ତା ମାୟା ମତି ଦୁରସ୍ତରାମ୍ ନିଶମ୍ୟ ତସ୍ୟ ମୁନୟଃ ସମାସଂସନ୍ ସମାଗତଃ। ଯେତେବେଳେ ମୁନିଗଣ ଅସୁର କର୍ତ୍ତୃକ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଅତି ଦୁସ୍ତର ମାୟାର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତ ମୁନିମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଇ ଯକ୍ଷମାନେ ମାୟା ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଛି ସୂଚନା ବା ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦେବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ
कि ध्रुव महाराज किभଳି मायाରୁ उद्धार पाइले। मुनयः उच्च मुनि ମାନଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି उत्तानुपाद भगवास्तव सर्गधन्ना देवक्षिणात्वनताति हर्विपक्षा जन्नामधेयमविधाय निशम्यताधा चाधा लोकञ्जसा तरति सुप्तरमङ्गमृत्युम् लोकञ्जसा तरति दुस्तरमङ्गमृत्युम्। मुनिगण कहले हे उत्तानपाद नंदन ध्रुव जहाँकर नाम उच्चारण बा श्रवण मात्र ही जीव दुर्निर्वार मृत्यु हस्तरु अनायासरे परित्राण पाए सेई प्रणत जनहारी भगवान सांगधन्य तुमर शत्रु मानकर निधान साधन कर। तो ये माया शक्ति केवल भगवानकर जोठी सत्ता नहीं सेठी कार्य करे। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तेणु जदि जड़े भगवान नाम उच्चारण कला संगे संगे से मायार कबल से उद्धार पाई। तो यक्ष मानकर माया प्रणोदित अद्भुत दृश्य दर्शन जितेबाला ध्रुव महाराज मन बड़ विचलित हो पड़ा ठीक से महान मुनि ऋषिगण ध्रुव महाराज पाखे पहुंचले। भगवान सर्वदा तांकर भक्तों को सुरक्षा दे था से भगवान प्रेरणा रे मुनि ऋषिगण ध्रुव महाराज को उत्साहित करने निमित्त सेठारे आसी पहुंचे। तो ये आम गोटे सिद्धांत देखुचे कि ध्रुव महाराज भली महान भक्त जी कि स्वयं भगवान दर्शन और कृपा प्राप्त करथिले सी भी ये परिस्थिति रे विचलित हो पड़े। तो यहाँ स्वाभाविक प्रत्येक वैष्णव जीवन में से जिते उच्चतर श्रेणी हूँ ना कहीं द्वंद्व परिस्थिति सृष्टि हम किंतु से परिस्थिति से वैष्णव मानकर शरण नवा बा भगवान कृपा करी तांको वैष्णव मानकर निर्देश दियंती संग दियंती। तो जिते प्रभुपाद जितेबाला जलदूत यात्रा करुले प्रथम थर पाई तो बहुत भयंकर विपद आसला तांको हार्ट अटैक हला देथि तापर प्रभुपाद भगवान को प्रार्थना कले किंतु तांकर गुरुंकर आशीर्वचन पर स्थान कले कि गुरुदेव निर्देश देछन तो भगवान तांको आविर्भाव होई ए सुरक्षा प्रदान कर। मुनि माने ध्रुव महाराज को अभयवाणी शुणाई कहिले ताहांका पाई किछि विपद नहीं कारण से भगवत चरणार बिंदरे संपूर्ण रूपे प्रपन्न होइछन। भगवत कृपार जदि कौन सी भक्त केवल भगवान दिव्य नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जप करे मृत्यु समय रे उच्चारण करे ताहले से तत्क्षणात् भयंकर मृत्यु सागर उत्तीर्ण होई चिदागसरे प्रवेश करि पारे। तो एभली भाबरे मुनि मानकर वचन द्वारा ध्रुव महाराज तांकर जो परिस्थिति थिला सेतुरु से कौन होइथिले ना उद्धार पाइथिले विचलित हो जाइथिले ध्रुव महाराज तांको सांत्वना मिलिला। तो से भली साधुगुरु वैष्णव मानकर वचन ही आम जीवनर पथ प्रदर्शक हो द्वंद्व परिस्थिति। तो एभली भाबरे ध्रुव महाराज तांका साथिरे युद्ध करिया पई पुणी प्रारंभ करिवे एवं से युद्ध रे एते क्रोधित हो जिवे आ कंट्रोल करि परिबेनी सेति स्वयं मन आसी युद्धर विरत ए अध्याय आसीबा हमर एकादश अध्याय। आज आम ये अध्यायटा भी चर्चा करिबा कार जदि किछि जिज्ञासा अछि ध्रुव महाराजंकर यक्ष मानक सहित युद्ध विषय रे ताहले आपण पचारि परिबे बा कार किछि जदि टिप्पणी अछि पॉइंट्स कमेंट्स करि। हरे कृष्ण। Otherwise, we will continue next chapter. एकादश एटा केवल युद्ध थिला तो एथरे किछि विशेष फिलोसॉफिकल डिस्कशन न तमे एकादश अध्याय तो किछि श्लोक आज नबा
8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଉତ୍ତମ ତ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ ହଁ ମୃଗୟା ପାଇଁ, ଆଉ ହଁ ତାଙ୍କର ମା ଯାଇଥିଲେ ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କ ମା ମା ତା ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲେ, ପୁଅ ଆସିଲାନି ବୋଲି। ତାପରେ ମା ପୁଅର ଯେମିତି ଗତି ଦକ୍ଷ ମାନେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ମାକୁ ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି କି ତାଙ୍କୁ ବି ବାଘ ଖାଇଗଲେ କି ଜଙ୍ଗଲରେ ଜନ୍ତୁ ଏମିତି କରିଦେଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାର ସେମିତି ବିଶେଷ କାରଣ କିଛି ଦିଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଆଉ ତ କିଛି ସେଇଠୁ କ୍ଲୋଜ ହେଇଛି ତାଙ୍କର, ଆଉ କିଛି ଇଏ। ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ବନା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜାଙ୍କର 2ଟା ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ 2ଟା ପୁଅ ଆସିଲେ, ହଁ ବାଳି କଳ୍ପ ବର୍ଷର, ତାପରେ ବାୟୁଙ୍କର ଇଳାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଆଉ ପୁତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଆସିବେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ, ଡିସେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଫ ଧ୍ରୁବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଭଲ ଏଥିରେ ଇଏ ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କିଭଳି ୟକ୍ଷଙ୍କ ସାଥିରେ। ତ ଏଇଟା ବି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାତୃ ପ୍ରେମ। ପ୍ରଭୁପାଦ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ପର୍ପଟରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଯଦିଓ କ୍ରୋଧ ବା ଏସବୁ ଶୋକର ଅଧୀନ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏଟା ହବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଏଠି ଦେଖିବେ କିଭଳି ବାସ୍ତବରେ ହାନିକାରକ। ନରକଶ୍ଚ ତ୍ରିଭିଦಂ ଦ୍ୱାରମ୍ ନାଶନମ୍ ଆତ୍ମନା କାମ କ୍ରୋଧ ତଥା ଲୋଭ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ। ଏଇଟା ବିଦୁର ନୀତିରେ ନା ପ୍ରଭୁଜୀ ଦଣ୍ଡବତ? ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି। କ୍ରୋଧ ନାଶନା କଣ ଶୁଳ୍କଟି କଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୋର ବିଦୁରଙ୍କର ନା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି କାମ କାମ ତସ୍ମା କ୍ରୋଧ ନରକଶ୍ଚ ତ୍ରିଭିଧମ୍ ଦ୍ୱାରମ୍ ନାଶନମ୍ ନରକମ୍ ତ୍ରିବିଧମ୍। ଆଜ୍ଞା କାମ କ୍ରୋଧ ତଥା ଲୋଭ। ତଥା ଲୋଭ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମୈତ୍ର ଉବାଚ, ତ ଆମେ ଦେଖିବା 11ଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ମୈତ୍ର ଉବାଚ, ମୈତ୍ର ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ମନୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନିବୃତ୍ତି କଲେ। ଆଗକୁ ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି କିଭଳି। ତ ନିଶମ୍ୟ ଗଦତାମେବଂ ଋଷିଣାମ୍ ଧନୁଷେ ଧ୍ରୁବ ସନ୍ଦଧ୍ୟେସ୍ରାମୁପସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜନ୍ନାରାୟଣ ନିର୍ମିତମ୍। ଶ୍ରୀ ମୈତ୍ର ମୁନି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ବିଦୁର, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଋଷିଗଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଚମନ କଲେ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ସରାସନରେ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସନ୍ଧାନ କଲେ। ତ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଏଟା ବାସ୍ତବରେ ମାୟା ବିଦ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଚମନ କରି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମିତ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ମାୟା ଜନିତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଧନୁରେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ସନ୍ଧାନ କଲେ। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ମାମେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାମେତ ତରନ୍ତି ଦେବୀ ଏସା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦେବୀ। ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ଦେବୀ ମାୟା ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା, ତାକୁ ନିଜେ ଜଣେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ନିଏ, ତାହେଲେ ସେ ଶକ୍ତିରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ବିନା କେହି କେବେ ହେଲେ ମାୟାର ଅତିକ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୁଗ ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ କୁହାଯାଇଛି, ସାଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗାର୍ଶ ପାର୍ଷଦମ୍ ଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ ଏଜନ୍ତି ହି ସୁମେଧ। ତ କଳି ଯୁଗର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଅବ୍ୟରୂପୀ କଳି ମାୟାକୁ ସେ କଣ କରେ ନା ଅତି ସହଜରେ ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ସନ୍ଦିହମାନ ଏତସ୍ମିନ୍ ନାୟ ଗୁହ୍ୟକ ନିର୍ମିତା କ୍ଷିପ୍ରମ୍ ବିନେ ସୁବିର୍ଦୁର କ୍ଲେଶ ଜ୍ଞାନ ଦୟେ ଯଥା। ସନ୍ଦିହମାନମ୍ ଥର ସନ୍ଧାନ ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବିଦୁର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେପରି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଧନୁରେ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ର ସନ୍ଧାନ କଲା ମାତ୍ରେ ଯକ୍ଷଗଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ମାୟା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିନଷ୍ଟ। ତ ଯେଭଳି ଭଗବାନ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ର ସନ୍ଧାନ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାୟା ଯୋଉ ଥିଲା ଯକ୍ଷ ମାନଙ୍କର, ସିଏ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ କୃଷ୍ଣ ମାୟା ହଏ ଅନ୍ଧକାର। ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଧନୁରେ ସଂଯୋଗ କଲା ମାତ୍ରେ ସେଥିରୁ ଶତ ଶତ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଦଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ଏବଂ ମନୋହର କଳହଂସ ପକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଶର ସମୂହ ନିଃସୃତ ହେଲା। ମୟୂର ଯୂଥ ଯେପରି
ଧୂମରାବ କରି ବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ସରସମୂହ ଶତ୍ରୁସେନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଲା। ତ କିଭଳି ନାରାୟଣ ଅସୁରର ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ବା ମାୟା ଶକ୍ତି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା। ଯକ୍ଷଗଣ ସେହି ସମସ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ବାଣ ଦ୍ୱାରା ହତଚକିତ ହୋଇ ଅଚେତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲେ। ଯେପରି ଫଣାଧାରୀ ସର୍ପଗଣ ଉନ୍ନତ କରି ଗରୁଡଙ୍କ ଆଡକୁ ଧାବିତ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ଯକ୍ଷଗଣ କ୍ରୋଧରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ପୂର୍ବକ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଡକୁ ଧାବିତ। ତ ସର୍ପଗଣ କ୍ରୋଧରେ ଗରୁଡ ଆଡକୁ ଆଗଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଗରୁଡର କଣ କରିପାରିବେ ସର୍ପ? ଗରୁଡ ସର୍ପକୁ ଭୋଜନ କରିନବ। ତ ସେଭଳି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶତାନ ପୃଷକୈରଭିଧାବତ ମୃଧେ ନିକୃତ ବାହୁରୁ ଶିରଧର ଧରାନ୍ ନିନାୟ ଲୋକମ୍ ପରମାର୍କମଣ୍ଡଲମ୍ ବ୍ରଜନ୍ତି ନିର୍ବିଦ୍ୟ ଯମଉର୍ଧ୍ୱରେ ତସା। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ସେ ଯକ୍ଷଗଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳକୁ ଆଗମନ କରିବାର ଦେଖି ବାଣ ଦ୍ୱାରା କାହାର ବାହୁ, କାହାର ଉରୁ, କାହାର ଗ୍ରୀବା, କାହାର ବା ଉଦର ଛେଦନ କରିଦେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ସତ୍ୟଲୋକକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ ଏ ଲୋକକୁ ଗମନ କରନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯକ୍ଷମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସାତ୍ୱିକା ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ରାଜସ ଜଘନ୍ୟ ଗଣ ମୃତ୍ୟୁ ଅଧୋ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ତାମସ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି କି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେପରି ଗୋଟେ ନାମ ହଉଛି ହତାରି ଗତିଦାୟ। ତ ସେଭଳି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ ଯକ୍ଷଗଣଙ୍କୁ ବିଚାର ନିର୍ବିଶେଷରେ ନିଧନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେତା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଯେପରି ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ଜ୍ଞାନୀଗଣ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଉଥିବା ରାକ୍ଷସଗଣ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବା ସତ୍ୟଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ। ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସତ୍ୟଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେତସ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେତା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବ୍ରତ ତପସ୍ୟାଦି ନ କରି କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସତ୍ୟଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ। ଭୀଷ୍ମଦେବ ଯେତେବେଳେ ଶପଥ କଲେ କି ଆଜୀବନ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ ଭୀଷ୍ମ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଏଭଳି ତ ବହୁତ ବଡ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଯୌନାଭ୍ୟାସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିଷେଧ କରାଯାଏ। ମାନବ ସମାଜରେ କେବଳ ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ସଂଯତ ଭାବରେ ଯୌନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ବିଧି ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୌନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟ ଧାରଣାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କଠିନ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟାପୃତ ହୋଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେତସ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ କରି ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କଠିନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ପୁନର୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ତ ଭୌତିକ ତପସ୍ୟା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଯାହା କରିବା ସେଟା ହଉଛି ଠିକ। ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ତପୋ ଦିବ୍ୟ ହରି ବିନା ନ ମୁକ୍ତିଂ ତରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ବିନା କେହି କେବେ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ତପସ୍ୟା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରୀତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ଅନ୍ୟଥା ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ କଠୋର ହେଇଯିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ମହାନ ବୋଲି ଭାବିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଗୋଟେ ମିଲ୍କ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ତ
ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କଣ ଜଣେ କେବଳ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରି ମତେ ପାଇପାରିବ? ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବଳ ଭକ୍ତିର ବଶ ଚୈତନ୍ୟ ଗୋସାଇଁ। କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିବା कि ध्रुव महाराज एक प्रकार असंख्य निरपराध यक्ष ମାନଙ୍କୁ विनाश କରିବାର ଦେଖି ପିତାମହ ମନୁ କୃପା ପରବେଶ ହୋଇ ମହର୍ଷିଗଣଙ୍କ ସହ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆଗମନ ପୂର୍ବକ ଉତ୍ତାନପାଦ ନନ୍ଦନ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ସଦୁପଦେଶ ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ଦଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ନ ହୋଇ, ମାନେ ଯେତିକି ଭୁଲ କରିଛି ସେତିକି ଦଣ୍ଡ, ତାଠୁ ଯଦି ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପ ଆଚରଣ ବା କ୍ରୋଧ ବା ଈର୍ଷା ବୋଲି ସୂଚିତ ହୁଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଏ ପ୍ରକାର ଅସଂଖ୍ୟ ନିରପରାଧୀ ଯକ୍ଷ ମାନ, ତ ଗୋଟିଏ ଯକ୍ଷ ମାରିଥିଲା ଉତ୍ତମକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଯକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହତ କରିବା ଏଟା ବାସ୍ତବରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଏକ ଯକ୍ଷ ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାରୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯକ୍ଷପୁରୀ ଆଲକାପୁରୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଜଣେ ଯକ୍ଷ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଉତ୍ତମଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଯକ୍ଷ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ଯକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯକ୍ଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠିନ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ପୋଷଣ କରାଗଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ବେଳେବେଳେ ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୋଷ ନିମିତ୍ତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ମାନବ ଜାତିର ନିୟାମକ ପିତାମହ ମନୁ ଏ ପ୍ରକାର ସମୂହ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅନୁମୋଦିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପୌତ୍ର ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ନିରପରାଧ ଯକ୍ଷ ଗଣକୁ ନିଧନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ। ତ କଂସ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ଆସୁରିକ ବୃତ୍ତି। କଂସକୁ ଖବର ମିଳିଲା କି ଦେବକୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିଛି। ତ କଂସ ବିଚାର କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆରେ କଣ କରାଯିବ? ନା, ଏବେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଏ। ତା ଭିତରେ ତ ସେ ଥିବ। ଆରେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ, ତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି 10 ଦିନ ଭିତରେ, ତ ଇଏ ହଉଛି ଆସୁରିକ ବିଚାର। ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦବା, ତ ଏଇ କଥା ମନୁ ମହାରାଜ ବା ମନୁ ସଂହିତାରେ ସମ୍ମତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ମନୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଉପଦେଶରୁ ଆମେ 4-5ଟା ଶ୍ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ଆଜିର କ୍ଲାସ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଆବାଜ ହଉଛି। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାଧବ ପ୍ରଭୁ ମାଇକ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 35ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, 10ଟା ବାଜିଲେ। ମନୋରୁବାଚ अलम्बश्चाति रोषेण तमद्वारेण पापना येन पुण्यजनानेतान् अवधिस्तम् अनागसः। ମନୁ ମହାରାଜ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ଦୟାକରି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କର। ବୃଥାରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବା ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ନୁହେଁ। ଏହା ନରକର ମାର୍ଗ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଯକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ତୁମେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯୁଦ୍ଧ ବା କ୍ରୋଧ କରିବା ଭୁଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ତ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା। କାରଣ ଜଣେ କ୍ରୋଧ କଲେ ସିଏ ଆଉ କ୍ରୋଧଟାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରେ, କ୍ରୋଧର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅତି ରୋଷେଣ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଯଥା କ୍ରୋଧ, ଅତି ରୋଷ, ଅତି ଦାନେ ବଲିବଦ୍ଧ, ଅତି ମାନେ ଚ କରଭା, ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗହେତମ। ଏ ନୀତି ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ, ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗହେତମ। ଅତିଟା ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ, କିଛି ଲୋକ ବି କହନ୍ତି। କି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖାଇ ହେବା, ସେଟା ବି ଠିକ ନୁହେଁ। ଏଠି ଅତି ରୋଷ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ରୋଧ କରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ।
କିନ୍ତୁ ଅଯଥା କ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କ୍ରୋଧର ସୀମା ଟପିଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ପିତାମହ ସ୍ୱୟଂଭୂମ ମନୁ ତାହାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଏଇ କଥା ବୁଝିପାରିବା ଯେ ହତ୍ୟା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ନର୍କର ଦ୍ୱାରା ଫିଟାଏ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏ ପ୍ରକାର ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଏ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯଦି ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଓ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ତଥାପି ସେ କିଭଳି ଏଭଳି କ୍ରୋଧର ବସରେ ଆସିଗଲେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ନାରଦ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଧ୍ରୁବଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ନା ନାଇଁ, ଆମେ ଦେଖିଛେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ୱଭାବ। ତ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱଭାବଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବହୁତ କଠିନ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ସବୁବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗରେ ରହେ ତ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱଭାବ କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସବୁବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଇଡ୍ ହେବା ଦରକାର। ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏକ କ୍ଷତ୍ରିୟ କାହାରିକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିନା କାରଣରେ ଏ ପ୍ରକାର ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ କଥା ସତ ଯେ ହତ୍ୟା ଏକ ନର୍କ ଉନ୍ମୋଚନକାରୀ ପଥ ଅଟେ, ତଥାପି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ମନୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯକ୍ଷ ପକ୍ଷର ହତ୍ୟାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଏ, କାରଣ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଭ୍ରାତା ଉତ୍ତମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏକ ପକ୍ଷ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଯକ୍ଷ ଦଣ୍ଡନୀୟ ନୁହନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାପାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ନିରପରାଧ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ମନୁଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପଜନକ ଅଟେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ନିରପରାଧୀ ନାଗରିକ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନିରପରାଧ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ରୂପକ ପାପ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତ ସେ କଥାକୁ ମନୁ ମହାରାଜ ଏଠି, ଯେହେତୁ ମନୁ ମହାରାଜ ସେ ହେଲେ ପିତା ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମାନ ଭାବ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର, ଏ କଥା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି କି ଏବେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଈର୍ଷା ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦଣ୍ଡରେ ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ନାଗପତ୍ନୀଗଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଏ କାଳିଆ, ଏ ଯୋଉ ସର୍ପ କ୍ରୂର, ସେ କଣ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶିବ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ରଜ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା। ତାପରେ ସେ କିଭଳି ଏଭଳି କୃପାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ହି ଦଣ୍ଡ କୃତ କେଳବିଷ ଅସ୍ମିନ୍ ତବ ଅବତାର ଖଲ ନିଗ୍ରହାୟ ରିପୁ ସୁତାନମ ଅପିତୁଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଧସ୍ତେ ଦମମ ଫଳ ଏବାନ। ନ୍ୟାୟ ହି ଦଣ୍ଡ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯୋଉ କାଳିଆକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବା ଠିକ କରିଛନ୍ତି। କୃତ କେଳବିଷ ଅସ୍ମିନ୍ ତବ ଅବତାର ଖଳ ନିଗ୍ରହାୟ ରିପୁ ସୁତାନମ ଅପିତୁଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଧସ୍ତେ ଦମମ ଫଳ ଏବାନୁସ୍ମର। ତ ତିନିଟା ଗୁଣ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର। କାହିଁକି ଆପଣ ଯୋଉ କାଳିଆକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅବତାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଜଣେ ପିତା, ଜଣେ ଗୁରୁ, ଜଣେ ଶାସକ, ଜଣେ ରାଜା, ଇଏ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ କି ଆମେ ଯାହା କିଛି ଉପଦେଶ ଦଉଛେ, ଦଣ୍ଡ ଦଉଛେ, ଗାଳି ଦଉଛେ, କି ଆମେ ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତବ ଅବତାର ଖଳ ନିଗ୍ରହ, କାରଣ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ। ରିପୁ ସୁତାନମ ଅପିତୁଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ଆଉ କଣ ନା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ଜଣେ ଗୁରୁ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ତେଣୁ ଦିଟା ଶିଷ୍ୟ ଝଗଡା କଲେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। ମାତା ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ତ ଭଗବାନ ପିତା ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର କିଏ ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି ବା ମିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ଆର ଉଦାହରଣ ଆଚାର୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନରକାସୁରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବାଣାସୁର, ନରକାସୁର ଭୂମିଦେବୀଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ନରକାସୁର। ବାଣାସୁରର ସଙ୍ଗ କରି ସିଏ ଅସୁର ବୃତ୍ତି କଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସି ତାକୁ ବିନାଶ କଲେ। ନିଜ ପୁତ୍ର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସୁର ବୃତ୍ତି କରିବାରୁ ତାକୁ ବିନାଶ କଲେ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସିଏ ଅସୁରର ପୁତ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଯାହା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ତାର ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସିଏ ଭକ୍ତି କରିବାରୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର କିଏ ଶତ୍ରୁ ବା ମିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ। ଜଣେ ଯଦି ଧର୍ମର ପାଳନ କଲା ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ, ନିଜ ପୁତ୍ର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ତାକୁ ବିନାଶ କରିବେ। ତ ଏଭଳି କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ସଂସାରରେ? ନିଜ ପୁଅ ବି ଭୁଲ କଲେ ତାକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେଇଦବ। ତ ଏଇ କଥା ଭଗବାନ କୁ ନାଗପତ୍ନୀ ମାନେ ଆପଣ ୟୁ ଆର୍ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ, ୟୁ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଅଲ୍ ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟିଟି। ତାପରେ ଧସ୍ତେ ଦମମ ଫଳ ଏବାନୁ ସ୍ମର, କି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ହତାରି ଗତିଦାୟକ। ମା ଯଦି ଛୁଆକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ, ପିତା ଯଦି ପୁତ୍ରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ, ଗୁରୁ ଯଦି ଶିଷ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ, ସେ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, କାରଣ ସେ ଦଣ୍ଡଟା ପ୍ରେମ ବଶ ଦିଅନ୍ତି, ଈର୍ଷା ବା କ୍ରୋଧ ବଶ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଗ୍ୟତା, ଏଠି ମନୁ ମହାରାଜ, କାରଣ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାନବ ସମାଜର ପିତା, ସିଏ ଆସିକି ଏଠି କଣ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଦଣ୍ଡଟା ବାସ୍ତବରେ ଏଟା ପ୍ରେମ ବଶ ହଉନି, କ୍ରୋଧ ବଶ ହଉଛି। ଦଣ୍ଡଟା ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ଅତି ରୋଷେଣ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅନ୍ୟର ହାନି ଆଉ ନିଜର ବି ହାନି କରିବ। ଏଟା ବାସ୍ତବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ନୁହେଁ। ତ ରାଜାର ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦଣ୍ଡଟା ପ୍ରଜାର ମଙ୍ଗଳାର୍ଥେ ହବା ଦରକାର, କି ରାଜାର କ୍ରୋଧ ବଶ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଏଇ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ହେ ଭାତୃବତ୍ସଳ ଧ୍ରୁବ, ତୁମର ଭାତୃଙ୍କୁ ଜଣେ ବିନାଶ କରିଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭାତୃବଦ୍ଧ ଜନିତ କ୍ରୋଧରେ ଅଭିତପ୍ତ ହୋଇ ଜଣଙ୍କର ଅପରାଧରେ ଅନେକ ନିରପରାଧ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛ। ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରପିତା ସ୍ୱୟଂଭୂବ ମନୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଭାତୃ ପ୍ରେମ ଠିକ, ଭାତୃବତ୍ସଳ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଭାତୃକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ଈର୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିର୍ବେଲିକମ୍, ତମେ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ଭକ୍ତିକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ଦରକାର। ଭାତୃବଦ୍ଧ ଜନିତ କ୍ରୋଧରେ ଅଭିତପ୍ତ ହୋଇ ଜଣଙ୍କର ଅପରାଧରେ ଅନେକ ଅପରାଧୀକୁ ପକ୍ଷକୁ ବିନାଶ କରିଛ। ତ ତମେ ସୀମା ଲଙ୍ଘି ଯାଉଛ। ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗ ସାଧୂନାଂ ହୃଷିକେଶାନୁବର୍ତ୍ତିନାଂ ଯଦମାତ୍ମଂ ପରାଗୃହ୍ୟ ପଶୁବତ୍ ଭୂତ ବୈଶସମ୍। ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗ ହିଁ ସାଧୂନାଂ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଥ। ଏ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେହକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ହିଂସା କରିବା ପଶୁର ସ୍ୱଭାବ। କି ତମେ ଦେହଟାକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିକି ହିଂସା କରୁଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେହଟାକୁ ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ହିଂସା ବୃତ୍ତି ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତି ହୃଷିକେଶଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କର ପନ୍ଥା ନୁହେଁ। ତ ପରହିଂସା ସାଧୁ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ। ଦୟାୟା ସର୍ବଭୂତେଷୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ येन केन वा ସର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଶାନ୍ତ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଆଶୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ଜୀବ ଦୟା ନାମ ରୁଚି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଜୀବ ଦୟା। ଯଦି ଜୀବ ହିଂସା ହେଲା ତାହେଲେ ତାର ହୃଦୟରେ ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଭକ୍ତିର ଇଏ ଏକ ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଅଛି ମାନେ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି, ହେଲା ଭକ୍ତିର ସିମ୍ପଟମ୍ସ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାଧୁନାମ ହୃଷିକେଶାନୁବର୍ତ୍ତିନାମ ଶବ୍ଦାବଳୀର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସାଧୁର ଅର୍ଥ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ସାଧୁ। କିନ୍ତୁ କିଏ ସାଧୁ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଷିକେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପଥ ବା ଭକ୍ତି ପଥ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେ ସାଧୁ। ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ହୃଷିକେନ ହୃଷିକେଶ ସେବନମ୍ ଭକ୍ତି ରୁଚ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ସେବା କରିବାର ନାମ ଭକ୍ତି। ଅନୁକୂଳେନ କୃଷ୍ଣ ଅନୁଶୀଳନମ୍ ଭକ୍ତିର ଉତ୍ତମ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ସ୍ୱ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ? ମନୁ ଏଠାରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ସେବକ କାହିଁକି ଅଯଥା ପଶୁଙ୍କ ଭଳି ଦେହ ଧାରଣରେ କର୍ମ କରିବେ? ଏ ପଶୁ ଭାବେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଶୁର ଶରୀର ତାହାର ଖାଦ୍ୟ।
तेणु देह धारण एक पशु अन्य एक पशु को आक्रमण करे। एक मानव विशेषकर एक भगवत भक्त ए प्रकार कर्म करने उचित नुहे। तेणु एक साधु भगवत भक्त अजथा पशु मान अन्य मान बध करने उचित। तो प्रभुपाद ये शिक्षा देते अनेसेसरी हिंसा को आमको त्याग करने को पड़ो। 11 श्लोक सर्वभूतात्म भावेन भूतवास हरि भवान आराध्य पदुराराध्य विष्णुस्तद परमं पदम। वैकुंठ थिबा भगवान हरिंकर धाम प्राप्त हेबा बड़ कष्टसाध्य कार्य। वैकुंठ थिबा भगवान हरिंकर धाम प्राप्त हेबा किंतु तुम एपरि भाग्यवान जे भगवान हरि को समस्त जीवंकर परम धाम भावी तद्रूप भावे आराधना करी से धाम प्राप्त हेबा निमित्त निश्चित हो जाए। तो ये ध्रुव महाराज कि सबुठु कष्टकर कार्य है भगवान को प्राप्ति करवा सेटा तपस्या करी प्राप्त कर सारी। किंतु तार अर्थ नुहे जे से सब जुरिडिक्शन रो बाहर हो गले। जने भगवान शुद्ध भक्त हेले मध्य से अन्य शुद्ध भक्त मानकर निर्देश रे तत्वावधान रे रहिबा से होची भगवान भक्ति। कारण जने केवल भगवान दर्शन करदेला एक कथा हमें देखुचे मध्य कि भगवान भक्ति प्राप्त करने पर मध्य जने आउ थे कि मायार वशवर्ती हो जाए। तेणु चित कि अचित समस्त वस्तु संपूर्ण रूपे भगवान ऊपर निर्भरशील होता हेतु से भगवान को भूता आवास बोली कहते। मनु ध्रुव को युद्ध बंद करने निमित्त अनुरोध कले सेतेबेले ध्रुव महाराज एक क्षत्रिय हिसाब से ए तर्क करें शत्रु सह युद्ध करने एक क्षत्रियर कर्तव्य तथापि से ताहा कले नहीं। कारण मनु ताहंकु ए उपदेश देले जे प्रत्येक जीव भगवान आवास स्थल अटन। तेणु जीव को भगवान मंदिर रूपे भावेबा उचित। यही कारण कौन जीव को अजथा हत्या करवा नहीं। तो भगवान अधिष्ठान भावी जीवंकर प्रति जीवंक हृदय भगवान परमात्मा रूप से विराजमान अच्छा भावी आम सम्मान कर। चैतन्य चरितामृत अंतलीला अंतिम अध्याय शिक्षाष्टकम व्याख्या करी तृणादपि सुनिचन तररिव सहिष्णुन अमानिन मान देन। तो मान देन कि प्रत्येक जीवंकर हृदय भगवान परमात्मा रूप से आविष्ट होइछन्ति भावी जदि आमे सब जीवन को सम्मान करवा उचित। एक कथा महाप्रभुंकर शिक्षा। 12 श्लोक सत्वं हरेर्नुध्यातस्त पुंसामपि तत्पुंसामपि सन्मतः यथा त्वबध्य कृतवान अनुशिक्षन शताम्रतम। तुम्हें भगवान कर जने शुद्ध भक्त भगवान मध्य तुमको सर्वदा चिंता करिथान। हरिजन गण अर्थात भक्तगण तुमको प्रशंसा करिथान। तुम्हें जीवन आदर्शवाद प्रतिष्ठा पाई उद्दिष्ट तथापि कहीं तुम्हें ए प्रकार निंदनीय कार्य अनुष्ठान कल एथिरे मु आश्चर्यान्वित हूँ कि तमें हो भगवान भक्त तमें समस्त प्रति प्रेम भाव रहिबा दरकार आ तुमर आचरण साधारण लोक मैंने अनुकरण करिवे। तो तुम्हें किभली एपरि निंदनीय कार्य आचरण करुछ। ध्रुव महाराज जने शुद्ध भक्त से प्रभुपाद कहते माई डिवोटीज आर परफेक्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। तो जने भक्त एभली आचरण करिवो नाही जहाँ शास्त्र विरोध बा निंदनीय जहाँ वास्तव में गुरु कृष्ण का ऊपर कौन हम ना निंदा आसो। काली लोक कहे अरे इस्कन भक्त गुड़ाक एमती तो सेटा नहबा दरकार। तुम्हें सर्वदा एपरी आचरण करवा उचित जेपरी अन्य माने से आदर्श तुम ठारू शिक्षा करिवे। ए परिप्रेक्षी यह हूँ आश्चर्यर कथा जे तुम्हें एत गुड़े निरपराध यक्ष को विनाश। तो ये 12 श्लोक पर्यंत आम गले काली एक्चुअली 13 रु चर्चा करी। एक्चुअली मोर आ गोटे क्लास अच्छी आज आगतम क्लास 8टा पर हम कार जदि किसी जिज्ञासा अच्छी ताहले आपण पचारि पारन। आज आम हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण जी हरे प्रभु जी प्रश्न गोटे उठिला जे भगवान माने तांकर पुत्र मान दुष्ट होबारे मध्य तांको से तांको प्रति टे क्रोध प्रकाश करथिले बा ताको परिस्थिति रे बध करथिले। वर्तमान हाँ प्रश्न उठुछि आम मानकर पारिवारिक स्थिति रे जेहेतु आमे गृहस्थ अछु आम मान पिला माने आम कथा मानु नाहंती हाँ सेमानको तांको प्रति आमे माने वैष्णव धारा रे रही तांको प्रति आमे किभଳି भाबरे आचरण करिया दरकार। किंतु आमे भी गुरु महाराजंकर कथा मानुने आमे भी गुरुंकर पुत्र बा शिष्य किंतु सेटा कौन तो वास्तव रे कि यू कैन नॉट कंट्रोल द पीपल यू कैन इंस्पायर द पीपल माने बुझि पारले कि आज्ञा आमे काको हेले भगवान भी अर्जुन तांकर सखा मित्र बंधु थिले किंतु कहला परे यथा अछि तथा कर प्रभुपादंकर लीलामृत मु पढुथिले काली प्रभुपाद तांकर लिखिଛନ୍ତି कि प्रभुपादंकर पिता गौर मोहनदेव प्रतिदिन सप्ताह पाखापाखि 4 दिन साधु मानक निज घर को निमंत्रण करी तांको भोजन दियंती आउ तांकर सेवा करंती आउ कहती मोर पुत्र को आशीर्वाद कर तो प्रभुपाद सेटा देखिछंती हां तो देखिबा परे प्रभुपाद तांका जीवन रे आचरण कले तो जण पिला माने जदि दृष्ट होउछंदी माने तार माने 90% दोष पिता मातांका ऊपर को लागे आमे जदि जीवन रे साधु मानक सेवा करूने सम्मान करूने आचरण करूने आमे पिला मानक आचरण करिया पे एक्सपेक्ट करिवा एटा ही हमर मूर्खा तो प्रभुपाद देखिथिले तांकर माता पिता किभଳି साधु सेवा करूथिले आउ तांकर कृपा प्राप्त करथिले सप्ताह को 4 दिन प्रभुपाद साधु मानक घर को निमंत्रण करूथिले प्रभुपाद कोटिपति लोक नथिले तांकर पिता साधारण जने लुगा बेपारी थिले किंतु एटा मैटर नुह से केते बड़ धनी लोक किंतु तांकर हृदयटा साधु मानकर सेवा करिवा भगवानकर प्रभुपाद कहते मु सोईथिबि सबले घंटी बाजिबो पिताजी आरती करिवे भगवानकर नाम जप करिवे केबे हेले कहंती ना रे उठनु सोई रहिछु भक्ति करूनु किंतु पिताजी तांकर करंदी से देखे देखे प्रभुपाद प्रेरित हेकि कल तो वर्तमान कलि युग रे सबले एई पंथाटा आमे अनुसरण करिवा अन्य को आमे सबले निजर आचरण द्वारा प्रचार करिवा प्रेरित करिवा केबे हेले अन्य को उपदेश दबा नै कहिबा नै सेटा केवल युद्ध हबो सेना किछि लाभ हबो नाही जदि आपण चाहुचंदी बेला मध्य परीक्षा करि पारन आउ किछि आपनकर अछि ना नै हरि बोल प्रभु दंडवत प्रणाम एमिति हमको एमिति वर्षा करंतु प्रभु जी हमर ए संसार जोटा कि बहुत सुंदर क्वेश्चन ता थिला एमिति तो बहुत लक्ष्य करूची भागवतंकर वास्तव साधु मानकर कृपा नहले किछि हबनी प्रभु जी तबे हमको प्रचेष्टा जारी रखते हबो जोटा प्रभुपाद करथिले तांको बापा को अनुकूल आम परिवार हमको प्रत्येकन को सही अपनी आचरी महाप्रभु कहले अपनी आचरी धर्म अपरे सिखाओ हाँ तो से आमे सब निज आड़ कौन संभव हो पार से देखा अन्य द्वारा कौन होपर आम यहाँ देखिपारे प्रभुपाद पत्नी प्रभुपाद वर्ल्ड आचार्य हेले तांका पत्नी की भक्त कर पारे हाँ सी गीता से आमे कौन ठिका नहीं कि आम परिवार समस्त लोग भक्त करने आमे जदि भक्ति करके उद्धार हो गले बड़ जिनस आ लोक उद्धार करने कथा भूली जा है तो कली जुग निजे उद्धार हो गला आपे बंचले बापर ना निजे उद्धार हो गला ऑटोमेटिक सब मान उद्धार हो तो एक्चुअली बहुत बहुत धन्यवाद आपण मैंने एत सकाळु समय बाहर करके सब प्रकार छाड़ी सब भागवत ये शिक्षा रे जड़ित अच्छी एटा वास्तव में कहीं प्रभुपाद पुस्तक पढ़ा एटा गोटे निहाती आवश्यक जेहेतु आम व्यस्त बहुल पढ़ी पारुने से व्यवस्था कराई आटलिस्ट आम घंटाटे प्रभुपाद पुस्तक पढ़ा तो सेटा हूँ एक्चुअल उद्देश्य हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी मु बहुत सुंदर लगुच प्रभु जी आमर एमती चलुची जहाँकि भक्ति वैभव केवल सुजोग अध्ययन अध्यापनाटा बड़ जिनस आम आपड़ी आमको कृपा करछंती आसंता काली प्रभु जी मु एब्सेंट टिके रही प्रभु जी नेटवर्क प्रॉब्लम मु टिके वृंदावन जाउची प्रभु जी नहीं कार्तिक मास जातु तो काली आम यही बाकी करवा काली 6:30 पुणी आरंभ करें आज मोर टिके सेवा अच्छी आज्ञा हरे प्रणाम प्रणाम प्रभु धन्यवाद प्रभु हरे जय बोल भगवान पंडित प्रभु की जय जय हरि प्रणाम प्रभु जी।
वृंद की